the lecture number 14 of jurisprudence, and we'll see the topic, that is the nature and definition of law. We know that jurisprudence is the science of law, investigation of law, philosophy of law, skill of law, and knowledge of law. But what exactly the law is? लॉ म्हणजे नेमकं काय, याचा हा भाग आपल्याला आता बघायचा आहे. आपण सगळे लॉचे विद्यार्थी आहोत, म्हणजे नेमके कशाचे आहोत, तर ते आपल्याला या ठिकाणी बघायचं आहे. आता तुमच्या बऱ्याचशा जणांच्या बोलण्यातून आलं की लॉ मीन्स rules, regulation, or a set of rules, regulation of human behavior. Regulation of human behavior. Yes, it is good. या ठिकाणी एकाने सांगितलं it is a set of rules and regulations which is enforced by the court of law or by the judiciary. Of course, it should be enforced by the judiciary. काही जणांनी सांगितलं it is rules and regulation in a particular country or in a particular locality. त्या ठिकाणी सांगितलं yes, there are certain local rules, there are certain international rules or public rules and private rules. लॉचे परत काहीच वेगळे आहेत किंवा लॉ वेगळ्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारे ऑपरेट होतो. बट हिअर वी आर कन्सर्न विथ व्हॉट एक्झॅक्टली द लॉ इज. मग ज्युरिस्प्रुडन्सचा जो काही सब्जेक्ट मॅटर आहे, द लॉ इज द subject matter of jurisprudence, and therefore we must have our notions very clear about what the law is or what is the legal theory of law. आणि म्हणून ज्यावेळी आपण असा विचार करतो त्यावेळी ज्युरिस्प्रुडन्सचा जो काही सब्जेक्ट मॅटर आहे तो लॉ आहे. मग लॉ म्हणजे काय हे मला क्लिअर असलं पाहिजे. आता नुसतं रूल्स अँड रेग्युलेशन म्हणून चालेल का? तर नाही, आपल्या घरामध्ये पण रूल्स अँड रेग्युलेशन असतात. फॉर एक्झाम्पल, घरात येताना चप्पल काढून द्यायचं, किंवा आता सगळीकडे चालू आहे बाहेर पडताना सगळ्यांनी मास्क लावून जायचं, किंवा प्राचार्याने एखादी ऑर्डर दिली आपल्या कॉलेजमध्ये की सगळ्यांनी उद्या सकाळी 8 वाजता यायचं, किंवा अमुक अमुक. मग याला आपण लॉ म्हणायचं का? तर असा देखील प्रश्न त्या ठिकाणी उपस्थित होतो. कारण त्याला जर आपण लॉ म्हणणार असू तर त्या लॉचं इंटरप्रिटेशन, त्या लॉची बाइंडिंग फोर्स, त्या लॉची ऍप्लिकेबिलिटी आणि त्या लॉचा एकूण आवाका, त्याचा स्कोप काय आहे हे देखील आपल्याला बघावं लागेल. आणि म्हणून व्हॉट एक्झॅक्टली द लॉ इज हे ज्युरिस्प्रुडन्सचं मुख्य काम आहे. व्हॉट एक्झॅक्टली द लॉ इज. फॉर एक्झाम्पल, काहींच्या मध्ये मॉरॅलिटी इज ऑल्सो लॉ, काहींच्या मध्ये नो, मॉरॅलिटी इज नॉट अ लॉ. Some are says that a natural law is a law. Some says no, only the positive law is a law. Some says for law making a sovereign authority is necessary. For others, no, sovereign authority is not necessary. Means these are the different diverse opinion of juries relating to what exactly the law is. मग जी काही लीगल थिअरी आहे, म्हणजे मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं आधीच्या लेक्चरमध्ये, ज्युरिस्प्रुडन्स इज नोन ॲज a legal theory. Now, legal theory, the job of legal theory is to discuss what law is. The job of legal theory is to discuss what law is, whereas jurisprudence is somewhat more than the mere legal theory. Legal theory is limited to the development of law as what law is, but the jurisprudence says what law is plus why, when, how, where the law has been developed. Means these are the investigation procedures which the jurists apply while analyzing a particular law. एखादा लॉ निश्चित स्वरूपात माहिती करून घेण्याकरता ते जे काही वेगवेगळे कंपोनंट्स आहेत ते सगळे शोधणं, त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन करणं म्हणजे ज्युरिस्प्रुडन्स. Whereas the job of legal theory is to discuss only the answer of a question what law is. लॉ म्हणजे नेमकं काय याचा उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न जिथे केला जातो त्याला आपण लीगल थिअरी असं म्हणतो. ओके, द नेक्स्ट पार्ट, द ज्युरिस्प्रुडन्स स्टडीज द मीनिंग, नेचर अँड स्कोप ऑफ लॉ. ज्युरिस्प्रुडन्सचं काय आहे हे महत्वाचं काम आहे. परंतु जसं मी तुम्हाला आधी सांगितलं, बेंथम इज द फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ jurisprudence. He separated the branch of law from the sociology, and therefore he is known as the father of positivism or a father of law, because Bentham and Austin are the first person, means guru and his shishya. Bentham is a professor and his disciple was Austin, John Austin. They both have separated the law, they both have separated the jurisprudence from the ambit of sociology.
आणि म्हणून त्यांचं म्हणणं असं आहे की लॉ ही सेपरेट ब्रँच आहे स्टडीची, नॉलेजची, ती ज्युरिस्प्रुडन्स मध्ये मिक्स करता कामा नये. आणि म्हणून त्यांनी वेन द ऑस्टिन हॅज रिटन अ बुक इन 1832, when the John Austin has written a book in 1832, 1832 साली, that the province of jurisprudence determined. This is the book which is written by John Austin in 1832. Now, in this book, he has said that the law should be separate. The law is a separate branch of knowledge. Law is a separate branch of study. And therefore, फ्रॉम देअर ऑन, म्हणजे 1832 पासून, त्याच्या आधी देखील लॉ आहेत. म्हणजे आपण जर बघितलं मॅग्ना कार्टा असेल 1215 साली आलेला, किंवा त्याच्या आधी असलेले, परंतु ते लॉ नव्हते. तर समाजाने कसं वागावं, कसं वागू नये याच्यासाठी दिलेली आदर्श आचारसंहिता होती. मात्र 1832 साली ऑस्टिनने जे काही पुस्तक लिहिलं त्याच्यामध्ये तो म्हणतो की लॉ साठी काही गोष्टी आवश्यक आहे. फॉर एक्झाम्पल, अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, लॉ is a command of sovereign. Law is a command of sovereign backed by sanction. मग ह्या ज्या 3 गोष्टी आहे ह्या आवश्यक आहे असं तो म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल, means unless and until the law is in the nature of command, unless and until the law is in the sense of command, म्हणजे बघा तुम्हाला करायचं तर करा, नाही तर नका करू, असं जर असेल तर इट इज नॉट अ लॉ. देन सेकंड थिंग, इट शुड बी इश्यूड बाय सॉव्हरेन अथॉरिटी. सॉव्हरेन अथॉरिटी मीन्स विच हॅज नो एक्सटर्नल कंट्रोल. अशा अथॉरिटीला आपण म्हणायचं सॉव्हरेन किंवा सार्वभौम अथॉरिटी. व्हॉट इज सॉव्हरेन अथॉरिटी? फॉर एक्झाम्पल, द स्टेट इज द सॉव्हरेन अथॉरिटी and it should have power of sanction. Means if this command is violated, then the violator should get a sanction. Of course, for imposing a sanction, there is a police authority. For implementing the sanction, there is a judicial authority. आणि मग हे वेगळे. मात्र for Austin, law is a command of sovereign backed by sanction. Means these 3 are important components of a law. Means now you can analyze this definition that it is a command of sovereign. Means the existence of sovereign authority is the precondition. ती असली पाहिजे आणि अशा सॉव्हरेन अथॉरिटीने कमांड इश्यू करणं गरजेचं आहे. ना कमांड म्हणजे काय? आता ऑस्टिन हा सेकंड वर्ल्ड वॉरच्या काळातली ही त्याची किंवा ज्यावेळी तो बघत होता फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, त्याच्या आधीची ही थोडीशी पार्श्वभूमी तो सांगतोय की जिथे युरोपमध्ये संपूर्णपणे पोलिस स्टेट आहे. पोलिस स्टेट म्हणजे की युरोपमध्ये टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी अँड टू प्रोटेक्ट द पर्सन, दिस इज द इम्पॉर्टंट ऑब्जेक्ट ऑफ अ लॉ किंवा इम्पॉर्टंट ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्टेट असं त्यावेळी सांगण्यात आलेलं आहे. आणि ही डेफिनेशन देण्यामागचं त्याचं कारण असं आहे की त्याच्या आधी जे नॅचरल लॉ ज्युरिस्ट होते, त्याच्या आधी जे काही फिलॉसॉफिकल ज्युरिस्ट होते, त्यांचं म्हणणं आहे की लॉ कॅन बी फाउंड इन द नेचर. लॉ इट कॅन बी फाउंड इन द सिस्टम ऑफ नेचर सायकल और लॉ इज गिवन बाय द गॉड. पण देवाने लॉ दिलाय, निसर्गाने लॉ दिलाय हे म्हणण्याला काही अर्थ नाही. कारण जर मी तो लॉ नाही फॉलो केला, फॉर एक्झाम्पल नेहमी खरे बोलावे, दिस इज द नॅचरल लॉ प्रिन्सिपल, पण मी जर खरं बोललो नाही तर काय फरक पडतो असं माझ्या मनात विचार येऊ शकतो. आणि मी जर तसं केलं, मी जर खरं नाही बोललो तर मला सँक्शन कोणी देणार आहे का? तर नाही देणार आहे. आणि मला जर कोणी सँक्शन देणार नाही तर माझ्या मनात कायद्याची भीती उरणार नाही. म्हणजे आधी आपल्याकडे काय होतं, पाप आणि पुण्य, आणि लोक पाप भीरू होते, लोक पापाला घाबरायचे की आपण जर पाप केलं तर मला नरक मिळेल किंवा दोजक मिलेगा किंवा आय विल गो इन हेल. अशा प्रकारची संकल्पना त्यावेळेच्या नॅचरल लॉयर्स तयार केलेली होती. धर्म जे काही होते त्या धर्मांनी नरक नावाचं एक वस्तू तयार केली की जिथे तुम्हाला तुमच्या वाईट कर्मांची फळं दिली जातात. मात्र काही लोक असे की जे ते पापाला सुद्धा घाबरत नाही, की ओके मी बघून घेईल मला काय करायचं, मला मात्र चोरी करायची, मी बघून घेईल मला काय करायचंय, मी मात्र रेप करेल, मी नंतर बघून घेईल मला काय करायचंय, आता मात्र मी खून करेल एखाद्याचा. म्हणजे तो व्यक्ती पापाला घाबरायचा नाही किंवा घाबरायचा नाही कशालाच. आणि म्हणून लोक कशाला तरी घाबरली पाहिजेत. कशाला घाबरली पाहिजे? सँक्शनला घाबरली पाहिजे. बिकॉज देर आर फ्यू पीपल्स
who violate the law, and for them the law is a command of sovereign. फॉर एक्झाम्पल 98% लोक लॉ फॉलो करतात का? कारण ते घाबरतात आपलं नाव खराब होऊ नये किंवा आपल्याला कोणी वाईट बोलू नये म्हणून. परंतु एखाद दुसरा असा असतो की जो कशालाच घाबरत नाही, तो बिलकुल ऐकत नाही. म्हणून त्याला म्हणतात नंगे से खुदा डरता है. नंगे से खुदा क्यों डरता है? क्योंकि खुदा उसे पनिशमेंट नाही दे सकता इमिजिएटली. तो नंतर देईल. ज्यावेळी त्याचं संपेल, चंद्रगुप्ताकडे जाईल किंवा तो कोण असतो गुप्त, त्याच्याकडे जाईल आणि आपला पाप पुण्याचा हिशोब करेल. मात्र हे नंतर. आता सध्या प्राप्त परिस्थितीमध्ये जर मला समाज चालवायचा आहे, सोसायटी चालवायची, तर मला काय पाहिजे? तो लॉ हा कमांड स्वरूपात पाहिजे आणि तो लॉ जर फॉलो नाही केला तर त्याला मी सँक्शन पण दिली पाहिजे, पनिशमेंट दिली पाहिजे. आणि म्हणून द लॉ, आणि म्हणून याला म्हणायचं दिस इज द डेव्हलपमेंट ऑफ पॉझिटिव्हिझम. This is the development of positive theory of law or a positivism in a judicial field or in a legal field as such. And therefore, from there on, that is, after the Austin, the overall perspective towards looking the law कडे बघण्याचा जो काही नजरिया होता, लॉ कडे बघण्याचा जो काही दृष्टिकोन होता त्या काळच्या सगळ्या ज्युरिस्टचा, हा पूर्णपणे बदललेला आपल्याला दिसून येतो बेंथॅम नंतर ऑस्टिन. ही लॉ शुड बी कमांड ऑफ सॉव्हरेन. आणि ही जी काही डेफिनेशन आहे ही सगळ्या देशांनी उचलली मग ऑस्टिनची जी काही डेफिनेशन होती. कारण त्यावेळी नुकतंच कुठेतरी पार्लमेंट सुरुवात झाली होती. त्यावेळी लोकांना कळायला लागलं होतं की आपली लोकशाही असली पाहिजे आणि लोकशाहीला खऱ्या अर्थाने सुरुवात या 1832 किंवा 19व्या शतकाच्या थोडं सुरुवातीला व्हायला झालेली होती. आणि तेव्हापासून राजेशाही व्यवस्था नष्ट झाली. सॉव्हरेनिटी किंवा लोकशाही किंवा पार्लमेंट सिस्टीम तयार झाली. आणि तिथून पुढे मग पार्लमेंटकडे कायदा करायचा अधिकार केला. पार्लमेंटकडे कायदा करायचा अधिकार आणि त्या कायद्यामध्ये सँक्शन किंवा पनिशमेंट करायचा अधिकार दिला. आणि हीच डेफिनेशनच्या आधारे मग कॉमन लॉ लिगल सिस्टीम तयार झाली ब्रिटिशांची. ब्रिटिश जिथे जिथे गेले त्यांनी ही सिस्टीम आणली आणि त्यांनी पण तिथे तोच लॉ तयार केला. आपल्याला 1832 आणि 1860चा आयपीसी त्याच्यावर आपल्याला रिलेशन लावता येईल की 1832 मध्ये असा कायदा आला की इट इज अ कमांड. आणि मग 1860 साली जो इंडियन पिनल कोड तयार केला किंवा तशाच प्रकारचे कोड त्यांनी बाकीच्या देशांमध्ये केले जिथे ब्रिटिशांचं शासन होतं. त्यांनी काय केलं? कमांड देखील इश्यू केले आणि सँक्शन देखील इश्यू केली. म्हणजे आयपीसी मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर इट डिफाईन्स द लॉ ऍज वेल ऍज इट प्रोहिबिट्स द लॉ अँड इट प्रोव्हाइड्स द पनिशमेंट फॉर दॅट लॉ. जसं मगाशी काही जणांनी सांगितलं व्हॉट इज द लॉ? द लॉ इज अ रूल व्हॉट टू डू अँड व्हॉट नॉट टू डू. काय करायचं आणि काय नाही करायचं. पण हा कोणी सांगितलं पाहिजे रूल? द रूल शॅल बी इव्हॉल्व फ्रॉम द सॉव्हरेन अथॉरिटी विथ द सँक्शन. जर तुम्ही 5 तारखेपर्यंत फॉर्म भरला नाही तर तुम्हाला 10 रुपये दंड होईल, 20 रुपये दंड होईल. म्हणजे दंड हा सांगावा लागतो तेव्हा ते लोक ऐकतात की हो 5 तारखेच्या आत आपल्याला फॉर्म भरायचा आहे. किंवा तुम्हाला जर आता मी सांगितलं की तुम्ही 4 दिवसात तुमची डायरी सबमिट करायची आहे, जर नाही सबमिट केली तर तुम्हाला मार्क मिळणार नाही. मग तुम्ही कुठेही असाल, महाराष्ट्रामध्ये, साताऱ्यामध्ये, सांगलीमध्ये, तुम्ही धावत पळत याल आणि ती डायरी जमा कराल, है ना? का? बिकॉज इट इज अ कमांड अँड इट इज नाऊ बॅक बाय सँक्शन. जर सँक्शन आहे, मला मार्क मिळणार नाही असं जर मला कळालं तर मी धावत पळत, कोरोना असो, ताप असो, सर्दी असो, मी पळत पळत येईल आणि माझी डायरी सबमिट करेल. मात्र सध्या आपण काय केलंय? सँक्शन हा विषय काढून टाकलाय. नाऊ वी आर ओनली सेइंग इट इज अ कमांड. नाऊ वी आर गिव्हिंग यू द अपील that if it is possible then and only you should submit the diary. Now आपण काय करतोय? मोरल आवाहन करतोय, भावनिक आवाहन करतोय, नैतिक आवाहन करतोय की जमणार असेल तर सबमिट करा. पण जर असं इश्यू केलं, उद्या नवीन प्राचार्य आले त्यांनी सांगितलं की 4 दिवसात सबमिट नाही केली तर मार्क मिळणार नाही, तर सगळे मुलं येतील. म्हणजे काय? सँक्शन किंवा धाक किंवा पनिशमेंट इज द एन्फोर्सिंग अथॉरिटी ऑफ द लॉ. ह्या सँक्शनमुळे लॉ गव्हर्न होतो. जर सँक्शन नसेल तर त्या लॉला अर्थ राहत नाही. असा या ठिकाणी मुख्य उद्देश आहे. नाऊ लुकिंग टुवर्ड द डेफिनेशन ऑफ अदर ज्युरिस्ट. पुढे ज्यावेळी ऑस्टिनला म्हटलं देन व्हॉट इज एक्झॅक्टली द लॉ, तर त्या ठिकाणी त्यांनी म्हटलंय की लॉ म्हणजे हाच ऑस्टिन पुढे काय म्हणतोय हे लक्षात ठेवायचं. लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉव्हरेन बॅक बाय सँक्शन. पुढे तो म्हणतो लॉ मीन्स a body of rule, a body of rules. कशासाठी? बॉडी ऑफ रूल्स ऑफ कंडक्ट. म्हणजे लोकांनी कसं वागावं, कंडक्ट, ऍक्शन,
जर लोक चुकीचे वागले तर काय ऍक्शन घ्यावी, और बिहेवियर, त्यांचं वागणं कसं असलं पाहिजे, कोणाचं, ऑफ पर्सन्स. त्याला विचारलं व्हॉट एक्झॅक्टली द लॉ, देन ऑस्टिन सेज लॉ मीन्स अ बॉडी ऑफ रूल्स, देन रूल्स ऑफ कंडक्ट, रूल्स ऑफ ऍक्शन, रूल्स ऑफ बिहेवियर ऑफ पर्सन. बॉडी म्हणजे काय, इट इज अ सेट, म्हणजे एक सिंगल रूल नाही तर अनेक रूल आहेत त्या ठिकाणी. मग जसं आपण बघतो एखाद्या कायद्यामध्ये 10 सेक्शन असतात, 20 सेक्शन असतात, 50 सेक्शन असतात, तर सेक्शन फर्स्ट टू सेक्शन लास्ट जितके असतील त्या सगळ्यांना आपण सेपरेट लॉ असं म्हणायचं. असं नाही की संपूर्ण आयपीसीच अप्लाय केला पाहिजे, नाही, आयपीसी मधलं एखादा सेक्शन असेल तरी तो सेपरेट लॉ आहे. त्या सेक्शन मधला सबसेक्शन किंवा सब क्लॉज असेल किंवा एखादा वर्ड असेल तो देखील लॉ आहे. आणि म्हणून लॉ मीन्स अ बॉडी ऑफ रूल्स. नाउ these rules prescribes the rules of conduct, rules of action and rules of behavior. कोणाचे, of persons. And now we know that persons are natural persons as well as legal persons. आणि मग नॅचरल पर्सन असतील आपल्यासारखे किंवा लिगल पर्सन असतील, कंपनी असेल, असोसिएशन असेल, इन्स्टिट्यूशन असेल, बँक असेल, etc. Those who are established under the law. Now these rules provides the rules of conduct, rules of action and rules of behavior for the person. Means if it is a object other than the person, then for them the law is not applicable. For example, एखादा प्राणी आहे, एखादा कुत्रा आहे माझ्या घरामध्ये, मी जर त्याला म्हटलं डॉगी सीट किंवा टॉमी सीट आणि तो नाही सीटला किंवा बसला नाही, तर मी त्याला मार देणार आहे का, पनिशमेंट देणार आहे का, नाही. मी जर त्याला पनिशमेंट दिली तर इट विल बी क्रुएल्टी टुवर्ड्स एनिमल. म्हणजेच लॉ इज अ सब्जेक्ट मॅटर ऑफ ह्युमन बिहेवियर अँड नॉट ऑफ एनिमल बिहेवियर. किंवा कुठल्याही प्राण्यासाठी तो लॉ नाहीये, बिकॉज animals are the object of law, whereas human being or persons are subject of law. The personal behavior, personal action, personal conduct is subject to the law. प्रत्येकाची वागण्याची, बोलण्याची, चालण्याची जी काही रीत आहे, पद्धत आहे, ही कशी आहे, सब्जेक्ट टू लॉ अशी आहे. आणि म्हणून प्रत्येकाने तो लॉ फॉलो करणं अपेक्षित आहे, आवश्यक आहे. ओके. Then moving towards, we'll see another part. According to Holland, we have seen the definition of law given by Austin. Now we'll see the definition of law given by Holland. According to Holland, the law is the order which shall be taken in legal sense. Or next, law is a general rule of external human action enforced by a sovereign political authority. ही आपण डेफिनेशन आता बघणार आहोत. Now, according to Holland, law is a general rule of action. Sorry, rule of external human action. External human action enforced by a sovereign political authority. त्याचा स्वतःचा एक अर्थ आहे, कारण ज्यावेळी एखादी व्याख्या तयार होते, whenever a person develops a definition, then he puts all his efforts, all his logic towards the construction of the definition. Now here, according to Holland, law is a general. Now there are certain general laws, there are certain special laws. लॉ काय आहे, जनरल पण असतो, स्पेशल पण असतो. फॉर एक्झाम्पल, सगळ्यांसाठी एखादा लॉ की सगळ्यांनी भारत माता की जय म्हणायचंय, परंतु स्पेशल लॉ आहे, ज्यांना बोलता येत नाहीये किंवा ज्यांच्या धर्मामध्ये सांगितलं की बोलू नका, त्यांच्यासाठी काय आहे, एक्सेप्शन आहे. दॅट एक्सेप्शन इज अ स्पेशल लॉ. मात्र तो कुठे वापरायचा, इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टान्सेस. बट इन, फॉर एक्झाम्पल, सगळ्यांना सांगितलेलं आहे यू मस्ट ओबे द रूल ऑफ ट्रॅफिक किंवा रूल ऑफ ट्रॅफिक सिग्नल, हे सगळ्यांसाठी जनरल आहे.
पण जर एखादा मंत्री येणार असेल, एखादी अँब्युलन्स असेल, एखादी फायर ब्रिगेड असेल, तर त्यांना एक्सेप्शन दिले. They are not expected to follow this general law because they have to discharge certain other duties. Therefore, that is a special thing याच्यातून आपण वजा करूया. But the law is a general. Now, what is a general? It is a rule. पण कशाचा? ऑफ एक्सटर्नल ह्युमन ऍक्शन, म्हणजे माणसाची बाह्य कृती. मी जगात कसं वावरलं पाहिजे, माझ्या कुटुंबामध्ये कसं वावरलं पाहिजे, समाजात कसं वावरलं पाहिजे, हे सांगणारे रूल. म्हणजे मी काय विचार करावा, माझ्या मनात काय चाललेलं आहे, हे संपूर्ण माझा इंटरनल पार्ट आहे किंवा माझा तो प्रायव्हसीचा भाग आहे, जो इथे मेंटेन केलेला आहे. याच्यातून आपल्याला प्रायव्हसी सजेस्ट होते. इंटरनल ह्युमन ऍक्शन इज अ पार्ट ऑफ प्रायव्हसी. माझ्या प्रायव्हेट डोमेन मध्ये मी काय केलं पाहिजे, ही माझं माझं मी ठरवू शकतो. द लॉ विल नॉट इंटरव्हीन इन माय प्रायव्हेट डोमेन. Now, this rule of human action is enforced. Now, it is necessary that only the law is not important; it should be get enforced. कोण लॉ तयार करताय? तर बाय अ सॉव्हरेन अथॉरिटी. नाव ही सॉव्हरेन अथॉरिटी कशी असली पाहिजे? पॉलिटिकल सॉव्हरेन अथॉरिटी असली पाहिजे. म्हणजे जर उद्या उठाव झाला आणि उठाव झाल्यानंतर सैनिकांनी एखादा लॉ तयार केला किंवा कोणीतरी बंड केला आणि बंड केल्यानंतर राजाच्या जागी जाऊन तो बसला, असं युरोपमध्ये बऱ्याच काळी व्हायचं. आणि म्हणून त्यांनी हा शब्द टाकलाय, इट शुड सॉव्हरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी, म्हणजे त्याला पॉलिटिकल अस्तित्व असलं पाहिजे. म्हणजेच काय, इट शुड नॉट बी धार्मिक अथॉरिटी किंवा एक्लेसियास्टिकल नसली पाहिजे किंवा त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचं फंडामेंटलिस्ट अथॉरिटी ती नसली पाहिजे किंवा कस्टमरी अथॉरिटी नसली पाहिजे. तर त्या अथॉरिटीला काय असतं पाहिजे? पॉलिटिकल अथॉरिटी पाहिजे. की गावामध्ये जे सरपंच असतील, सरपंच हे पॉलिटिकल अथॉरिटी आहे, त्यांनी दिलेला निकाल माझ्यावर बंधनकारक आहे. मात्र एखादी खाप पंचायत असेल, खाप है ना, जसं पंजाबमध्ये आपण बघतो किंवा राजस्थानमध्ये, तिथले जे पंच आहेत त्या समाजातले लोक मिळून काही ऍक्शन घेतात. नाव त्या समाजातले जे लोक आहे मोठे, ते सिनियर जरी असले पण ते पॉलिटिकल नाहीये. देअरफॉर त्यांनी दिलेली रूल, त्यांनी दिलेली ऍक्शन ही लॉ होऊ शकत नाही. तर अकॉर्डिंग टू हॉलंड, law is a general rule of external human action enforced by a sovereign political authority. All the wordings which are used in the definition are very much important. पूर्ण डेफिनेशन पार्ट होत नसेल तर इथे जिथे काय आपण अंडरलाईन केलेले आहेत तेवढे फक्त टप्पे जरी आपण लक्षात ठेवले, लॉ इज अ जनरल रूल कशाची? ऑफ एक्सटर्नल ह्युमन ऍक्शन एन्फोर्स्ड बाय अ sovereign political authority. These are four ingredients of definitions of law given by हॉलंड. ओके, या ठिकाणी आपण थोडं थांबूया.